اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز شرکاء، آن لائن اور ہمارے ساتھ فزیکلی آغوش آڈیٹوریم کے اس حال میں ہمارے ساتھ شریک جملہ احباب، ترجمۃ القرآن کی ہماری کلاس آج 13ویں کلاس ہے، اور الحمدللہ ہم نے قرآن مجید کی سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ کی 40 آیات کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ مکمل کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے گرامر کا ایک بڑا حصہ جو ابتدائی ضروری چیزیں تھیں وہ بھی ہم نے مکمل کی، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنی کلاس کی تکمیل تک پوری کوشش ہوگی کہ ہم پہلے پارے کو مکمل کر لیں۔ ہم آگے بڑھتے ہیں آج کے سبق کی طرف، اور آج کے سبق میں ہمارے پاس اسکرین پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے، سب سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مطالعہ کریں گے، پھر پچھلے دنوں کے اسباق کا ہم مطالعہ کریں گے، اس کے بعد فعل ماضی کے عین کلمہ کی حرکات اور اس کی مشق بھی ہم ایک اور انداز سے آج کریں گے، اور آخر میں ہم آیت نمبر 41 سے 45 تک کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما۔ آقا نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر انہیں تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و سنت نبی یہی۔ پہلی چیز اللہ جل مجدہ کی کتاب یعنی قرآن مجید، اور دوسرا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت۔ یہ 2 چیزیں قیامت تک کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے گمراہی سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خود اور آنے والی نسلوں کو گمراہی سے بچا لیں، تو ہم ان کا تعلق براہ راست اللہ کی کتاب قرآن اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ مضبوط کر دیں، تو آنے والی نسلیں خود بخود گمراہی سے بچتی چلی جائیں گی۔ قرآن و حدیث سے دور ہونا ہی اس معاشرے میں اصل گمراہی اور جہالت ہے، جس کے بعد جہالت اور گمراہی کے پھر سارے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم سب سے پہلے اعادہ کر رہے ہیں، یعنی پچھلے سبق کو دہرا رہے ہیں، اور پچھلا سبق جو ہم دہرائیں گے اس میں حروف جارہ ہیں، حروف اشارہ ہیں، حروف عطف ہیں، اسی طرح اسماء موصولہ ہیں، اسماء ضمائر ہیں، اور اسم کی علامات ہیں، اور فعل ماضی جو ہم نے پڑھ رکھا ہے اس کو ہم دہرائیں گے۔ جی آغاز کرتے ہیں حروف جارہ سے، مل کے پڑھیں گے۔ باؤ، تاؤ، کافو، لامو، واؤ، منزو، مز، علا، ربا، باشا، من، ادا، فی، ان، علا، حتی، الا۔ با، تا، لام، واؤ، من، فی، ان، علا، حتی، الا، ہاذا، ہؤلاء، ذالک، اولئک، واو، فا، ثم، او، یہ حروف عطف ہیں۔ جی الذین، الذی، اللتی، الذین، مل کے پڑھیں گے۔ ہو، ہما، ہم، ہم، ہما، ہن، کا، تما، تم، کی، تما، کن، یا، نا۔ ہمارے ساتھ جو آن لائن شریک ہیں ان سب سے بھی گزارش ہے کہ جب ہم یہاں بلند آواز سے پڑھ رہے ہوں تو ہماری آواز سننے کی بجائے اپنا مائک آف رکھ کر
बुलंद आवाज से वो कलिमात दोहराएं ताकि आप भी हमारे साथ उसी तरह सबक में शरीक रहें। जी, इसम की कितनी बुनियादी अलामात हैं? चार। वैसे तो ज्यादा हैं लेकिन हमने यहाँ चार पढ़ी हैं। सबसे पहली क्या है? जिस लफ्ज के शुरू में अलिफ लाम आ जाए। नंबर दो, जिस लफ्ज के शुरू में हरफ जार आ जाए। नंबर तीन, जिस लफ्ज के आखिर में तनवीन आए। और नंबर चार, जिस लफ्ज के आखिर में, मसलन ये दूसरी लाइन पढ़ेंगे मिलकर, अल मुमिनीन, अल हमदो पढ़ें, अल अर्दो, अल असबात, अस्समा, अल अनहार। आखिरी लाइन पढ़ें, अल आखिरतो, अल आखिर, अल बाब, अल बातिल, अल बहर, अल बर्क। जी, तो ये अलिफ लाम थी। अब दो जबर, दो जेर और दो पेश। जी, अय्या मन, आह दन, एहसान, सुजा। पढ़ते जाए, गादा बिन, कुबा तिन, आया तिन, बैना, अली मुन, मुताहारा, मता, खौफ, कबीरा। जी, उसके बाद हरफ जर है। और हरफ जार आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर कि वल्लज़ी खालाका लाकुम मा फिल अर्द। फी हरफ जार, अल अर्द मजरूर और उसके नीचे जा रही है। सुम मस्तवा, इला समा, इला हरफ जार, असमा इस उस पे अलामत अलिफ लाम भी और हरफ जार की भी। जी, आगे है गोलता। जी, मिलके पढ़ते जाएंगे, बाकारा तुन, मुसल्लमा तुन, फितना तुन, तफातुन, इत्तातुन, मसूबतुन। जी, ये हमने दोहरा लिया। इस्म की चार अलामात को दोहरा इसलिए रहे कि हमारे पास क्लास में छठी से लेकर 60-70 साल के बुजुर्ग सारे इज्तिमाई क्लास में शामिल हैं। और मालूम नहीं ऑनलाइन हमारे पास किस किस उम्र के और लोग बैठे हैं। तो ये आसान आसान चीजें बार बार रिपीट करने का मकसद यही होता है कि गैर महसूस तरीके से रटा लाए लगाए बगैर आपको याद भी हो जाए, समझ भी आ जाए और आपको तर्जमा मुस्तहज़र रहे उनका। हमने फेले माजी पढ़ा और फेले माजी में हमने कई सीगों के साथ उसकी मशक की। अब हम ने एक कंसेप्ट आपको समझाया था, फा, आइन और लाम कलमे का। जी, हम आने वालों को दिल की अथाह गहराइयों से लेट आने पर खुश आमदेद कहते हैं। ये सही होना तो ये चाहिए कि 6:30 बजे दरवाजा बंद कर देना चाहिए ताकि वो बर वक्त तशरीफ लाएं। अब जरा स्क्रीन पर देखें कि हमने फा, आइन और लाम कलमे का जो कंसेप्ट आपको समझाया था, ये देखें। पहला हर्फ है उसका, ये आइन दूसरा है और ये लाम तीसरा है। तो ये मसलन अभी हमने देखा कि फा, आइन और लाम। फा आला, कोई काम करना, उसके तीन हर्फ है फा, आइन और लाम। यही नाम बन जाएंगे हर उस लफ्ज के जिसको जो तीन हरफों का पर मुश्तमिल है। पहले को फा, दूसरे को आइन और तीसरे को लाम कहेंगे। मसलन अब इसमें फा कलमा क्या है? नून। आइन कलमा स्वाद। और लाम कलमा रा। तो ये फा, आइन और लाम कलमा होगा। जब हम कहेंगे कि फा कलमा के बाद अलिफ लगाएं और आइन कलमा के नीचे जेर लगाएं तो ये लफ्ज क्या बनेगा? नासिर। नासिर का माना क्या होता है? मदद करने वाला। हमद, उसमें अलिफ लगाएं। हामिद, हमद करने वाला। शर्ब, शुर्ब पीना, शीन रेब बा। शारिब, पीने वाला। तो जिस भी लफ्ज जो तीन हरफी लफ्ज होगा, तो पहले के बाद अलिफ और दूसरे के नीचे जेर लगाएंगे। फा के बाद अलिफ और आइन के बाद नीचे जेर लगाएंगे, इसम फाइल बन जाएगा वो काम करने वाला। फिर आपको बताया था कि जो फेल माजी का आइन कलमा है यानी दरमियानी हर्फ है, उसके
उस पर जबर, जेर और पेश तीनों आती हैं। पढ़े जरा, पहला लफ्ज क्या है? सहाबा। दूसरा हासिबा। तीसरा कारोबा। अब दरमियान वाला आइन कलमा जो है, आइन कलमे पर कभी जबर, कभी जेर और कभी पेश, ये तीनों आती हैं। बकिया दो ऐसे ही रहेंगे। ये फेल माजी मारूफ में मजहूल जब आएगा, वो आगे पढ़ेंगे तो पहले हर्फ पर पेश आ जाएगी। जी, अब ये गर्दाने हम पहले पढ़ चुके हैं, बस दोहरा लेते हैं उनको। जी, मिलके पढ़ेंगे। जहाबा, जहाबान, जहाबून, जहाबत, जहाबता, जहाबनी, जहाबता, जहाबतुमा, जहाबतुम। वो सब मर्द गए। वो सब मर्द गए, बोले क्या होगा? ओ क्या हो गया? जहा रू। तीसरा अबू। जमा मुजक्कर गायब। वो एक औरत गई। जहां बात। जी, मैं गया। साहब तो साहब हम गए। तो। साहब ना। जी, अब है ये आइन कलमे पर जेर वाला। पहले जहाबा जबर वाला पढ़ा, अब हम जेर वाला एक पढ़ रहे हैं, मिलके पढ़ेंगे। सामिया, सामे आ, सामे सामे आ, सामे आता, सामे ना, समेता। जी, मैंने सुना। समय तो हमने सुना। तुम सब ने सुना। समय तुम सब औरतों ने सुना। समय तुमना, तुम सब उन सब मर्दों ने सुना। सामे जी। अब हम पढ़ते हैं पेश वाला। तो कारोमा कहते हैं किसी को इज्जत देना, तकरीम देना, इज्जत एहतराम। जी, कारोमा, कारोमा, कारोमू, कारोमा, कारोमादा, कारुमना, कारुमता, कारुमतुमा, कारुमतुम, कारुमती, कारुमतुमा, कारुमतुम, कारुमतो, कारुमना। तो आपने देखा कि ये छठे से लेकर 14वें तक, छठा कौन सा है? कारुमना। छठे से 14वें तक रा के ऊपर अगर फा कलमा पे, आइन कलमा पे जबर है तो जहाबना, अगर आइन कलमा पर जेर है तो समेना, पेश है तो कारूमना। तो आगे सारा फिर उसी तरह। तो ये ध्यान में रखना है कि जब जबर वाला पढ़ रहे हैं तो जहाबना, जेर वाला पढ़ रहे हैं तो समेना, पेश वाला है तो कारूमना। सर ये काफ है कि काफ है? जी, ये काफ है, कश वाला, बारीक पढ़ते हैं कारुमना। जी, अब आगे कुछ और गर्दाने जो कसरत इस्तेमाल होती हैं। इस्तेमाल इनका बहुत ज्यादा है, कुरान पाक में हजारों में इनके अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। तो हम उनको दोहरा रहे हैं। जी, पढ़ेंगे। काला, काला, कालू, काल, काल, मैंने सुना, कुल तू, हमने सुना, कुलना, उन दो मर्दों ने सुना। का ला, उन दो, अच्छा, ऐसा में यार ठीक है। उन दो मर्दों ने कहा, उन दो औरतों ने कहा। काला ता। जी, काना, 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 कानू, कानू, कानता, कुन्ना, कुंता, कुंतुमा, कुंतुम। आज ये नया लफ्ज है, ये कल पढ़ा था कि नहीं? हाँ। तो अब ये ग्रामर के एतबार से थोड़े मुश्किल चीजें हैं। मुश्किल इस एतबार से कि हरूफ मद्दा तीन होते हैं अरबी में, वाओ, अलिफ और या। जब ये किसी लफ्ज में आ जाए तो उसके सारे कवायद शवायद बदल जाते हैं।
لیکن وہ پڑھے بغیر ہم کچھ گردانے براہ راست سمجھ لیں گے، چونکہ یہ آمنا کا لفظ بھی یا یہ جو 14 الفاظ ہیں یہ بھی بڑی کثرت کے ساتھ قرآن مجید میں جگہ جگہ ہر دوسری چوتھی آیت میں استعمال ہوتے ہیں، لہذا ان کو بھی پڑھ اور سمجھ رہے ہیں ہم۔ جی پڑھیں ذرا۔ آمنا، آمنا، آمنو، آمنتا، آمن، آمنتا، آمنتما، آمنتم، آمنتی، آمنتما، آمنتم، آمنتو، آمنا۔ جی، میں ایمان لایا، آمن تو، ہم سب ایمان لائے۔ جی، تو ایمان لایا، آمن تا، تو ایمان لائی، آمن تی، وہ سب ایمان لائے، آمنو۔ تو یہ کثرت سے آمنو ہی استعمال ہوگا قرآن پاک میں، تو ہم نے سارے پڑھ لیے اور سمجھ لیے۔ اب صفحہ نمبر 37 نکالیں ذرا، اور آن لائن جو ہمارے ساتھ شریک ہیں وہ سکرین پر دیکھ لیں، اور جو شہزادے اس کلاس میں صرف سماعت کرنے آئے ہیں، بک نہیں لائے، وہ سامنے سکرین پر دیکھ لیں۔ جی، ہم پھر بھی شکر گزار ہیں کہ وہ اس قدر نیند چھوڑ کر ہمارے پاس تشریف لے آتے ہیں۔ میں اس پہ آن کروں، زوم کر کے یہ 8-10 لفظ ہیں، ان کو جلدی سے پڑھ لیں، ترجمہ اس کا دیکھ لیں۔ علی محمد وینس بھی۔ جی مل کے پڑھیں گے ذرا۔ کسب تم سب نے کمایا، علم تم سب نے جان لیا، رزق نا، ہم نے رزق دیا، باس نا۔ اب یہ دیکھیں، یہ رزق نا کے بعد سارے جمع متکلم یعنی آخری 14واں صیغہ ہے۔ اخذنا، ہم نے پکڑ لیا، جعلنا، ہم نے بنایا، رفعنا، ہم نے بلند کیا، سمعنا، ہم نے سن لیا۔ تو آگے دیکھیں، جمع مذکر حاضر، جمع مذکر باقی سارے جمع متکلم۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے اینڈ پر؟ مادہ یعنی روٹ ورڈ، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ فا عین لام ہے، یعنی اس کے حروف اصلیہ کیا ہیں؟ یہ لفظ کون سے 3 حرفوں سے مل کر بنتا ہے؟ پہلے کے کیا ہیں؟ کا، سا، با، عین لام میم، را، زا، قا۔ تو یہ حروف مادہ سے مراد حروف اصلیہ، وہ جو فا عین لام آپ کو سمجھایا یہ وہ ہے۔ چلیں جی آگے بڑھتے ہیں۔ ہم نے سورہ بقرہ کی جو پچھلی آیات اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رہے، یہ آیات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، دہرا رہے ہیں، اور آن لائن والے جو ہمارے ساتھ شریک ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ جس وقت ہم پڑھ رہے ہوں تو میں پہلا لفظ پڑھتا ہوں یعنی عربی، اور آپ نے مائک اپنے آپ رکھ کر بلند آواز کے ساتھ اردو ترجمہ لکھا ہوا ہے، ڈسپلے ہو رہا ہے، اس کو دیکھ کر آپ نے پڑھنا ہے، تاکہ ساتھ ساتھ آپ بھی پڑھتے چلے جائیں۔ جہاں پہلے ڈسپلے نہ ہو اور آپ سے پوچھا جائے تو جتنا آپ کو یاد ہے وہ آپ دہرائیں اس کے ساتھ، جیسے فا میں پڑھتا ہوں، اگر ترجمہ سامنے ڈسپلے نہیں ہو رہا تو آپ نے اس کا مطلب ہے میں سن رہا ہوں، آپ نے دوبارہ اس کو بلند آواز سے پڑھنا ہے۔ جی، فا ازل ہما الشیطان انہا، پھر شیطان نے انہیں اس جگہ سے ہلا دیا۔ جی، فا پس اخرجا، اس نے نکال دیا، خارج کر دیا، ہما مما، کانا وہ 2 تھے، فی ہے، وا قلنا۔ جی ہاں، یہ اس کا صیغہ بتائیں گے، فعل
माजी, जमा मुतकल्लिम, हमने कहा। जी तर्जुमा पढ़ें। उन्हें उस राहत के मुकाम से जहां वो थे अलग कर दिया और बिल आखिर हमने हुक्म दिया, एहबितू, तुम सब नीचे उतर जाओ, बादुकुम लिबादिन अदुव्वुन, वाओ तर्जमा करें कि तुम नीचे उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन रहोगे। जी, लकुम फी अल अर्द मुस्तकर्रुन व मताउन इला हीन। जी, कौन हाथ खड़ा करेगा और ये बताएगा कि इसमें जो अल्फाज हैं उनकी ग्रामर के एतबार से कौन सा लफ्ज क्या है। ये इसम है, ये फेल है, ये हर्फ है तो कौन सा है। जी, इसम है तो कौन सी अलामत है। जी खड़े हो जाए। वाजिद देखो जरा, दूसरा माइक है। चले उस वक्त तक बोला। जी, लाकुम में लाम क्या है। जी, लाम हरफे जार, कुम क्या है, इसम। कौन सा इसम है, इसमें जमीर। और इसका नाम पूछें तो ये कौन सी है, का कुमाकुम, जमा मुजक्कर हाजिर। शाबाश। देख चलो नीचे ले जाए, लेकिन वो स्पीकर के सामने जाएंगे तो शोर करेगा, तो देख के दाएं बाएं। जी शाबाश। आगे फी क्या है, फी हर्फ अज हरूफे जार। अल अर्द क्या है, इसम। क्यों इसम है, हरफ जार के बाद जो हर्फ आए वो क्या होता है, मजरूर इसम होता है। और कोई अलामत है इसमें, अलिफ लाम भी है, अर्ज में तनवीन भी है। ज्यादा अपना चाहे डबल कप भी है तो ज्यादा आंखें खुली हुई है। जी थोड़ा सा इधर आ जाए, टेबल के पास हो जाए ऐसे। जी, मुस्तकर्रुन ये क्या है, जी वाजिद। इस तरफ ना दो बटन है, एक बिल्कुल लेफ्ट पर है, एक लेफ्ट के साथ दूसरा है, उसको जरा नीचे कर दें बस। जी, मुस्तकर्रुन क्या है, इसम फेल हर्फ की कोई अलामत नजर आ रही है, तनवीन है। हाँ तो इसम है, तनवीन है। शाबाश। वाओ ये हर्फ अत्फ, ठीक है। मताउन इसम है। इला हर्फ जार। हीन जबरदस्त, स्क्रैपिंग करें जरा। लेकिन पूरे आयत के इस हिस्से के सारे अल्फाज हरूफ की पहचान हो गई। इसमें फेल है या हर्फ है, इसमें तो कैसे है, हर्फ है तो कौन से हरूफ में से है। अभी हमने दो ही हरूफ पढ़े, हरूफ जारा और हरूफ अतफ, उन दोनों की पहचान हो गई। जी अगली अगले हिस्से का और कर लेगा इंशाल्लाह। जी, फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन। जी, फा तलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन। जी, कौन हाथ खड़ा करेगा जी, शाबाश। इधर एक और खड़ा हुआ था पहले। हाँ एक लफ्ज है, फेल है, वो जरा मुश्किल है, उसके अलावा बाकी सारे बताने चाहिए। जी माइक लें और जल्दी से बताएं। फा क्या है, फा हर्फ है और कौन से रूप में से है, अतफ, ठीक है। तलक्का ये फेल है, अभी हमने नहीं पढ़ा, उसको छोड़ दे। आदम इसम, क्यों इसमें, नाम है, नाम है, ठीक है। मिन हर्फ जार, ठीक है। रब इसम ही, शाबाश। ही इसम है, इसमें जमीर और वो पहला है, वो या ही।
एक ही बात है, इसमें जमीर कालिमात इसम, क्यों इसमें तनवीन आ गई, जबरदस्त। ये कल से हम अपनी क्लास में आइंदा बकिया सारी क्लासेस में ये करते रहेंगे, ताकि चंद दिन की प्रैक्टिस से आपको इसे ग्रामर को समझने का ये बेहतरीन तरीका कार है कि जब एक एक हर्फ और लफ्ज आपको क्लियर हो जाए कि ये क्या है, तो तर्जमा और आसान आपके लिए हो जाएगा। जी, फा मुहावरा तर्जमा पढ़ेंगे जरा। सॉरी, अभी हमने मिलकर नहीं पढ़ा। फा तलक्का आदम मिन रब्बिही कालिमातिन, फिर आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से आजिज़ी और माफी के। जी, अब जरा पीछे से कोई खड़ा हो कॉलेज के तलबा में से, इसके बाद आगोश वालों की बारी आएगी। जी, आ जाए जल्दी, आ जाए जल्दी, एक एक लड़का आ जाए आगे कॉलेज के, माइक ले जनाब, उस तरफ आ जाए और जल्दी से बताएंगे शुरू से। फा ताबा अलैहि सारे अल्फाज क्या क्या हैं और ग्रामर उनकी क्या है। जी, गौर से सुने जी। ठीक है, कौन सा फेल है? शाबाश। और सीगा कौन सा है? जबरदस्त। आगे जी, गुड। हर्फ है, ठीक है, ठीक है। ये टेबल तो रख दें, देख के आराम से, ये मोबाइल उस पे रख। जी, हुआ तर्जमा करें। हुआ अत-तव्वाब, बहुत तौबा कबूल करने वाला। अर रहीम, हमेशा रहम फरमाने वाला। जी, बा मुहावरा तर्जुमा पढ़े जरा। जी, बस अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमाई, बेशक वही बहुत तौबा कबूल फरमाने वाला मेहरबान है। जी, कुलना, हम सब ने कहा, इहबितू मिन हा जमीअन, तुम सब, फा इम्मा बारक। जी, जी, हमने फरमाया तुम सब जन्नत से उतर जाओ, फिर अगर। जी, याति यन्नकुम, वो जरूर आता है तुम्हारे पास, मिन्नी हुदन फमन ताबिया, उसने इत्तबा की, हुदाया हिदायत मेरी या मेरी हिदायत। पढ़े जरा, तुम्हारे पास मेरी तरफ से कोई हिदायत पहुंचे तो जो भी मेरी हिदायत की पैरवी करेगा। जी, अब जी आगोश के कॉलेज यूनिवर्सिटी के तलबा में से खड़ा हो, शाबाश। जी जी जी, हिम्मत करें और एक आगे आ जाएं। ये तो अच्छी बात है, वरना ये तहफीज के बच्चे खड़े हो रहे हैं। जिंदाबाद, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, शाबाश। हाथ खड़ा करके पीछे देख रहा है, आपसे पीछे वाला नहीं, हाथ खड़ा, आ जाओ, शाबाश, हिम्मत करो, जिंदाबाद।
بالکل آسان سا ہے، کوئی مشکل پیج نہیں ہے. جلدی آؤ جلدی آؤ. سحری کی ہے کہ نہیں؟ اب نہیں کی تو میں کیا کروں؟ آگے آ جاؤ. کی ہے تو ایسے چل رہا ہے جیسے کہ آخری بات کر رہا ہے. جی ماشاء اللہ، زندہ باد. وعلیکم السلام. جی فا، فا کیا ہے؟ زبردست. بس وہ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، حوصلہ افزائی کریں گے کریں گے کریں گے. جی لا. حروف عطف میں سے، ایک منٹ کیا ہو گیا؟ حروف عطف میں سے تو نہیں ہے، حروف نفی یا نہیں. ٹھیک ہے. خوف. شاباش. کیوں اس میں؟ ہاں تنوین ہے آخر میں. کیا ہے؟ اللہ کرے تالیاں بجانے والے بھی کبھی آگے آئے. جی اللہ. حروف جار میں سے حرف جار. ٹھیک ہے. ہم. زبردست. واو. عطف میں سے لا، حرف نفی. جی ہم. وہی آ گیا. اس میں ضمیر. اچھا یہ کون سا ہے؟ اس کا نام سیگا کون سا ہے؟ ٹھیک ہے. زبردست. اب پتا چلے گا یا حسن. جی یہ فیل ہے. چلو یہ بہت اچھا ہے. آج کا ترجمہ ہم کریں. جی زندہ باد. بہت اچھے جناب. اس میں باقی آغوش کے طلبا کی یونیورسٹی والوں کی بھی عزت رکھنی ہے. جی تو ادھر مائک آ سکتا ہے بیٹیوں میں بھی؟ کوئی ہمت کرے تو بے شک آپ کھڑا کر لیں. چلیں دھیان رکھیں، آج چونکہ پہلی بار یہ پریکٹس کر رہے ہیں، کل پریکٹس ہونی چاہیے. آپ کو آیات کا پتا ہوگا کہ اگلی 5 آیات جو ہماری ہیں ان کی اس اعتبار سے پریکٹس کر کے آنی ہے. جی بس اب آگے دیکھیں. واو. الذین، وہ لوگ جو کفروا، ان سب نے کفر کیا. واو. کذبوا، ان سب نے جھٹلایا. بے آیاتنا، یہ کتنے لفظ ہیں؟ 3. با الگ ہے، آیات الگ ہے، نا الگ ہے. با ساتھ، آیات آیت کی جمع، نا ہماری ہماری آیتوں کے ساتھ. ترجمہ پڑھیں. اور جو لوگ کفر کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. جی سارے بولیں گے. اب اولئک یہ کیا ہے؟ اس میں اشارہ بعید. اسم ہو گیا، اس میں اشارہ بھی ہے اور بعید کا ہے. اور یہ ہے کون سا؟ جمع کا، جمع مذکر. جی اصحاب، یہ بھی اسم ہے. النار اسم. اسم کیوں ہے؟ الف لام. ہوم یہ کیا ہے؟ اسم ضمیر، جمع مذکر غائب. فی حرف جار. ہاں اسم ضمیر واحد مؤنث غائب. چوتھی ہے خالدون. پھر کون غور سے بتائے گا؟ شروع میں یا ہے، تا ہے، الف ہے، نون ہے. نہیں، یہ 4 علامات اگر شروع میں ہوں تو توجہ فوراً جائے کہ یہ فعل ہے. اور اگر یہ چاروں نہ ہوں تو پھر وہ غالباً یا یقیناً اسم ہوگا. اچھا آج میں نے آپ کو جو پڑھایا فا عین اور لام، فا کلمہ کے بعد الف آئے تو کیا بنتا ہے؟ اسم فاعل. بولیں کیا؟ اسم فاعل. تو یہ کیا ہے؟ اسم فاعل. کیسے؟
खा लाम दाल, खालदा, तो पहले के बाद अलिफ लगाएं, खालिद, हमेशा रहने वाला, ये उसकी जमा है, खालिद, खालिदाने, खालिदूना, तो वो सब हमेशा रहने वाले हैं। तो ये इसम फाइल, पहले हर्फ के बाद अलिफ देख लिया करें और दूसरे के नीचे जेर, तो वो इसम फाइल हो जाएगा। नंबर एक इसम होगा और इसम फाइल, और वाव नून बता रहा है कि ये जमा का है। जी, तर्जमा मिलके पढ़ेंगे। तो वही दोस्ती होंगे, वो उसमें हमेशा रहेंगे। जी, या बनी इसराइल उस गुरु, तुम सब याद करो, नेमत, या ए औलाद याकूब, मेरे वो इनाम याद करो। हम जितनी बार दोहरा लेते हैं वैसे ही आपको जुबानी याद हो जाना चाहिए। अल्लती अन अम, तो इसमें वाहिद मुतकल्लिम की अलामत क्या नजर आ रही है आपको? तापेश तू, अन आम, तो मैंने नाम किया, अला कुम, अलैकुम, तुम पर, वाओ औफू, तुम सब वफा करो, बेअहदी, कितने हर्फ है ये? तीन, बा, अहद और या, बेअहदी, मेरे वादे के साथ, तुम मेरा वादा पूरा करो। ऊफे, बेअहद, साथ वादे के, कुम, तुम्हारे, वा, या मुझी से, फा, इरहबूनी, ये फिर कभी समझाएंगे। ये लफ्ज इरहबूनी था तो इरहबून रह गया, तो तुम सब डरा करो मुझसे। तर्जुमा पढ़े मामला, मैं तुम्हारे साथ किया हुआ वादा पूरा करूंगा और मुझसे ही डरा करो। जी, आज के नए सबक में जी आज के नए सबक में अगली 5 आयात हैं, उनको जल्दी से हम पढ़ते हैं। तो कल से इन आयात को दोहरा के आना है, जो आने वाले कल हम इनको रिपीट करेंगे। तो ये आखिरी 5 आयात हैं जो आज के सबक में हैं। जी, वाओ आमीनू, तुम सब ईमान लाओ, फेले अमर है, बिमा, साथ जो, अनजल, तो ये मैंने का तर्जुमा कहां से किया आपने? ताबे टू के साथ, मुसद्दिकन, तस्दीक करने वाली, लिमा, और उस किताब पर ईमान लाओ जो मैंने अपने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी है, हालांकि ये उसकी असलन तस्दीक करती है जो इस किताब। जी, जब तिलावत सुन रहे हो तो फिर कोशिश करें कि आपकी आवाज बिल्कुल ना है। माकुम, तुम्हारे साथ, वाओ, ला तकूनू अव्वला काफिरिन बिही, इसका, तो तुम्हारे पास है और तुम ही सबसे पहले इसे मुनफिला बनो। जी, इसमें 3 अस्मा हैं, कौन कौन से? एंड से देखें, कलीलन, समानन, आयाती, क्यों है? बा लगा हुआ है, बे आयाती, 3 अस्मा हो गए। तश्तरू फेल है, लाम हरफे नफी है, या बल्कि यहां पर नहीं है, और वाव हर्फ है हरूफे अतफ में से। जी, तर्जमा करेंगे, वाव ला तश्तरू, अब मिला के करेंगे, ला तश्तरू, तुम सब न फरोख्त करो, बे आयाती, समनन, कलीलन, और मेरी आयतों को दुनिया की थोड़ी सी कीमत पर फरोख्त, और मेरी आयतों
دنیا کی تھوڑی سی قیمت پر فروخت نہ کرو. واو ایجایا فا اتقونی، تم سب ڈرو مجھ سے. اور جی دو اس میں حق اور باطل دو حرف ہیں، واو اور با. لام الف لا جو ہے اس کے بعد اگر فعل نظر آئے نا تو یہ حرف نہیں ہوگا. لا تلبسو، تم خلط ملط نہ کرو، ملا نہ دو. باقی سب آپ کو پہلے سے آتا ہے. واو لا تلبسو، تم آمیزش کرو. لا تلبسو، تم آمیزش نہ کرو. الحق با الباطل، اور حق کی آمیزش. اور اب کی آمیزش باطل کے ساتھ نہ کرو. جی دو فعل ہیں، ایک دو اسم ہیں اور دو ہی حرف ہیں. واو حرف ہے، تکتمو اور تعلمون یہ دو فعل ہیں. شروع میں تا آ گئی ہے. حق اور انتم، حق اسم الف لام ہے اور انتم یہ ضمیر ہے، تم سب. جی ترجمہ کریں. واو تکتمو، یہ نہ کہاں سے آ گیا؟ یہ پچھلا لام ہے. لا تلبسو لا تکتمو، یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ بعض اوقات یعنی بعض اوقات کیا ہم اردو میں بھی ایسے کرتے ہیں، دو لفظ بولتے ہیں جملے اور درمیان میں ایک نہیں لگاتے ہیں تو اس سے مراد دونوں کام کا ہوتا ہے. یعنی ایک فعل یا حرف ہے وہ دو جگہوں پر عمل کرتا ہے. تو لا پیچھے گزر گیا ہے اور یہاں پر لفظ نظر نہیں آ رہا لیکن وہ اپنا عمل کر رہا ہے. لا تکتبو کا ترجمہ ہم کریں گے، تکتبو تم سب نہ چھپاؤ. الحق واو انتم تم سب، تعلمون تم سب جانتے ہو، علم رکھتے ہو. اور نامی حق کو جان کی طرف چھپاؤ. واو اقیمو تم سب قائم کرو. الصلاۃ واو آتو تم سب ادا کرو. الزکات اور نماز قائم رکھو اور زکات کیا کرو. اور واو ارکعو ما میت ساتھ. الراکعین جی، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کیا کرو. کیا تأمرون تم سب حکم دیتے ہو. تا اور واو نون ہم کو یاد رہنا چاہیے. الناس با البر نیکی. کیا تم مجھے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو. واو تنسونا تم سب بھول جاتے ہو. انفس قوم تم انفسکم اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو. اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. جی واو انتم تم سب، تتلونا تم سب تلاوت کرتے ہو، پڑھتے ہو. الکتاب کیا فا پس لا نہیں. تاکلون تم سب عقل رکھتے ہو. جی کون ہے جو ہاتھ کھڑا کر کے بتائے گا اسم فعل اور حرف پہچانے گا؟ چلے سارے مل کے کریں. واو نہ ترجمہ نہیں بتانا. حرف عطف انتم اسم ضمیر، تتلونا فعل تا آ گیا اور واو نون آ گیا. تم سب پڑھتے ہو، تلاوت کرتے ہو. الکتاب اسم الف لام آ گیا. حرف استفہام. فا
पास हरफ अतफ ला ये कॉलेज के लड़के बताएंगे, नहीं है या नफी? जी, हरफ नफी वाला कौन है? सही जवाब दिया, लेकिन क्यों दिया बता दे। तुक्का लगाया है या सही बताया है? क्यों? जी, कॉलेज के लड़के गौर से सुन लें, नहीं जब आता है तो आखिर से नून गिर जाता है, तो फिर वो ला ताकिलू हो जाएगा। तो हरूफे नफी जो हैं, सॉरी नहीं जो हैं, वो लम लम्मा लाम अमर लाए नहीं, वो फेले मुजारे पर लफ्जी अमल भी करते हैं और आखिर से हरूफ गिरा देते हैं। अगर लफ्ज पूरा हो, ला ताकिलू ना, लफ्ज पूरा हो, तो फिर अगर ला आया हुआ है तो वो नफी का है, और अगर उसने लफ्जी अमल करके अगले लफ्ज में तब्दीली कर दी है तो फिर वो हरफे नहीं होगा, लाए नहीं होगा। ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, इसलिए आप लोग परेशान ना हो। जी आगे चलें। हालांकि समझदार किताब पढ़ते हुए जी, वाओ इस्तईनू, तुम सब मदद तलब करो। वा अस्सब्र, वाओ अस्सलात, और सब्र और नमाज के लिए अल्लाह से मदद चाहो। जी, वाओ इन्ना आ ला। जी, ये आपने बड़ी देर के बाद एक दफा देखा कि लाम अमूमन हरफे जार में से होता है, के लिए का माना करते हैं, लेकिन कभी कभार ये ताकीद के माना में भी आता है। कैसे पता चलेगा कि ये हरफे जार है या लाम हरफे ताकीद है? अगला लफ्ज क्या है? कबीरतुन। अगर कबीरतिन होता तो क्या समझ आ जाती? हरफे जार है। कबीरतिन नहीं है, इसका मतलब है कि हर्फ तो है लेकिन हुरूफे जारा में से नहीं है। तो अब जरूर ये यकीनन का माना आ जाएगा, और बेशक ये गिरा है। इल्ला मगर, अला खाशिईन करने वाले, खशियत इख्तियार करने वाले, जिनके दिल मोहब्बत इलाही से करता और मशीयत इलाही से करता है। जी, आज का सबक हमारा मुकम्मल हुआ। अब हमारे पास 4-5 मिनट हैं, तो आपने इन आखिरी 5 आयत को निकालें जरा। आयत नंबर 41 से 45 तक जिन जिन के पास पारे हैं वो निकालें, और एक एक दो दो इकट्ठे हो जाएं जरा। इन 5 आयत का लफ्जी और बामुहावरा तर्जुमा जल्दी से देखें। जी, जिनके पास कुरान पाक नहीं है, स्क्रीन पर मैंने डिस्प्ले कर दी है, नजर आ रही है? जी, अब देखें जरा। जी, ये 5 आयत 41 से 45 तक। जी, उसामा साहब जरा राउंड लगाते रहे, देखें सारे देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि नहीं। जी, इनमें से कोई लफ्ज पूछना चाहें तो हाथ खड़ा करके पूछ लें। कल आपको ये सारे क्लियर होने चाहिए, एक दूसरे से डिस्कस कर लें, एक